बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल चाल जी? ठीक ठाक हो भाई? बग्गे का फ्लाक जो मंगवाया सी ना लास्ट टाइम ते वो मुकम्मल हो गया जी। 490 किलो का इन्होंने फ्लाक मंगाया सी, ठीक है जी। तो वो माल जो आया ना इन्होंने कोल 490 किलो आया सी, ते इन्होंने इस दफ़ा महंगा माल मिलिया सी। ते बाकी तो असीं सारी इन्फॉर्मेशन देंदे आए हैं कि माल का रेट है ये रेट है, लेकिन इन्होंने को अज पुछ लें कि इन्होंने इस फ्लाक के कुछ बचिया या नुकसान होया, क्योंकि फ्लाक इन्होंने मिलिया सी महंगा, ठीक है ना। ये उन्होंने ज्यादा पैसे खर्चने पे सी, और देखने कि किन्ने दिनों इन्होंने 490 किलो माल जो मकाया, और उस तो बाद इन्होंने कुछ बचिया या नहीं बचिया। अगर नहीं बचिया तो किस वजह तो नहीं बचिया, ठीक है जी। तो यह सारी मालूमात अज भाई बग्गे को लै लेने कि जनाब देखो कि यह भी एक फेरीवान है, नफा नुकसान साडा काम है कि तुहाडे नाल शेयर करना। अगर इन्होंने बचते हैं तो फिर भी असीं तुहानूं दसने कि इन्होंने इस फ्लाक के विचों इन्ने पैसे बचे ने। अगर इन्होंने नुकसान होएगा तो फिर भी असीं तुहानूं दसना कि इन्होंने इस वजह तो नुकसान होया, इन्होंने इस फ्लाक के विच इन्ना नुकसान होया। तो भाई बग्गा जी दसो अज भाई दोस्तों सारिਆਂ ਨੂੰ कि तुहानूं ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ लास्ट टाइम से 490 किलो माल मंगवाया सी, ठीक है जी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ? ਜ਼ਾਹਦ भाई माल महंगा नहीं, मतलब मजीद वैसे रेट महंगे हो गए ने, ठीक है, क्योंकि जो 2025 चढ़िया ना, हाँ जी, वो फेरीवाना का रेट नहीं कोई भी बनता पाया। अच्छा, वो रेट फार्म वाले का लगता पाया। अल्हम्दुलिल्लाह फार्म वाले का रेट बिल्कुल सही लगता पाया वा। ठीक है, यानी कि इस रेट ते माल मिलता रहेगा? माल इस तो महंगा ही मिलना वा, सस्ता नहीं मिलना। अच्छा, तो इस वास्ते के वक्त ऐसा आ गया कि 2024 च कितना मंदा पिया सी काम, बिल्कुल रोल ही पै गया सी। लेकिन दोस्त कारोबार छड़ गए सी, नस गए सी। लेकिन नहीं दोस्तों, कारोबार एक हिस्सा वा जिंदगी का। नफा नफा नुकसान तो होंदे रहना, कहीं ठां कहीं तां, कोई ऐसी गल नहीं। देखो सानू ऐरका माल जो है ना सब तो ज्यादा महंगा मिलिया सी, तकरीबन 900 रुपए सानू अपने घर पै गया सी। ठीक है, 900 रुपए किलो, 900 रुपए किलो। असीं 980 रुपये सेल किया समझ मार्केट दे विच। अच्छा, असीं 80 रुपए किलो मगर आख्या इस वास्ते कि अगे 700 रुपए किलो दिंदे रहे माल, तो सानू पैसे बच जाते रहे ने। ठीक है, ते असीं महंगा माल लियान नाल ना सिर्फ मार्जिन अगे साढ़ा 150 रुपए किलो का हुंदा रहा, आके रखे 80 रुपये। ठीक है, ते 80 रुपये ने 490 किलो ज़ाहिर भाई माल असीं पा के ना, हाँ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 10 ਤੋਂ 12 ਦਿਨ ਚ ਸੇਲ ਕੀਤਾ ਵਾ। अच्छा, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 6-7 ਦਿਨ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, अच्छा, ਕਿ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਠੰਡੇ ਮੱਠੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ, ठीक है, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ਨ ਆ ਨਾ ਉਹ 490 ਕਿਲੋ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ 470 ਕਿਲੋ ਹੋਇਆ ਵਾ। अच्छा, ਉਹਦਾ 20 ਕਿਲੋ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਵਜ਼ਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਵਾ, अब वजन घटिया, ਵਜ਼ਨ ਘਟ ਗਿਆ ਵਾ। ठीक है, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ 20 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ 3.5 ਬੋਰੀਆਂ ਫੀਡ ਵੀ ਖਾ ਗਿਆ। 3.5 ਬੋਰੀਆਂ ਫੀਡ ਵੀ ਖਾਦੀ, ਉਹ 24-25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਫੀਡ ਵੀ ਖਾ ਗਿਆ। ਫੀਡ ਵੀ ਖਾਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 20 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਘਟਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ ਸਮਝੀ ਵਜ਼ਨ, ਉਹ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਘਟਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫੀਡ ਵੀ ਹੱਥੋਂ ਖਾ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਖੱਜਲ ਵੀ ਹੋਏ, ਜਲੀਲ ਵੀ ਹੋਏ, ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖੋ, ਨਫਾ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹਰ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਵਜ਼ਨ ਸਾਡਾ ਵੱਧਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਹਫਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੁਪਈਆ 30-40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਬਚਦਾ ਸੀ ਹਫਤੇ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਥੋੜਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ? ਤਕਰੀਬਨ ਬੜਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 70 ਤੋਂ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 10-15-16 ਹਜ਼ਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਠਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅਕਲ ਹੈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਆਲਕ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਲਕ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮਿਸਾਲ ਹਫਤੇ ਦਾ ਰੁਪਇਆ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਬਚਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੂਟੀਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਸਤੋ ਮਹਿੰਗਾ ਮਾਲ ਇੱਕ ਸਰਫੇ ਵਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਸਸਤੇ ਮਾਲ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਆਣਾ ਮਾਰਕੀਟ ਚ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਭਾਈ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸੇਲ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਛ ਸਾਡਾ ਬਟੋਇਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇੰਨੇ ਕਿਲੋ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੋਟਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਰਕਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਯਾਰ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਸਮਝ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਐਸੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਾਂ ਖਾ ਖੂ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਆ ਨਾ ਅਕਲ ਆਈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਯਾਰ ਨਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ, ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ, ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਅਕਲ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਾਲ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ, ਸਿਰੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਚੂਜਾ ਇੱਕ ਜ਼ਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਖਾਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਆਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੂਟੀਨ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ?
ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ਨ ਘਟਿਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਘਟਿਆ? ਉਹ ਵਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਘਟਿਆ ਕਿਉਂ ਘਟਿਆ, ਇੰਨਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਡ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਆ ਉਹਨੇ 15 ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ 50-60 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, 20 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਖ ਸਾਨੂੰ ਬਚਣਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਜੀ ਬਚਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਉਲਟ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਪੈਸੇ। ਚੱਲ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਠੀਕ ਕੀ ਹੈ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਚੇ ਲਿਆ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਣੇ ਅਸੀਂ ਪੱਲੀ ਅੱਛਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਦੇ 40-50 ਚੂਚੇ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਖੜਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੱਲੀ ਲਾਣੇ ਦਾ ਚੂਚਾ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਚੂਚਾ। ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਜਦੋਂ ਹੈ ਚੂਚਾ ਡਰੇਗਾ ਨਾ ਹੂੰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਪੱਲੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਵਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਘਟਾਈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੂਚੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਰਲਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਦਿਹਾੜੀ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣੇ 40-50 ਚੂਚੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ੀਕਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਤੀਕਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਡਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਸਲੂਕ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵਾਕਈ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਮਝ ਜੀ ਨਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਚੂਚੇ ਵਾਸਤੇ ਗਾਹਕ ਆਈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫੜ ਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਲਵਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਲਵਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਚੂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਡਰਿਆ ਦਾ ਆਣਾ ਚੂਚਾ, ਪੱਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮ 'ਚ ਪੱਲੀ ਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਚੂਚਾ ਵਜ਼ਨ ਵਧਾਏਗਾ ਘਟਾਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੱਲੀ ਲਾਣੀ ਫੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਣਾ ਵਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਉਸ ਦਿਨ ਚੂਚਾ ਵਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਫਲਾਕ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ, ਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੈਬਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰਾਤ ਦਾ ਹੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵਾ, ਸਿਰਫ 50 ਜਾਂ 100 ਚੂਚੇ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕੈਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਪੈਣੀ ਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਬਲਬ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ 40-50 ਚੂਚਾ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੇ ਉਹ ਚੂਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਲਾਈਟ ਦੀ ਆਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚੂਚੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਤ ਦੇ ਚੂਚੇ ਨਿਕਲੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਚੂਚੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਚੂਚੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਖੁਰਾਕ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਚੂਚੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਫਜ਼ਾ ਹੀ ਵਧੇਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਲਾਈਟ ਗਈ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਫੇਰ ਆ ਗਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਕਿਉਂਕਿ ਚੂਚਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਕਲ ਉਹ ਜੇਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਚੂਚੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਚੂਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਹੋਣ ਡਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੂਚਾ ਵਜ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਵੀ, ਵਧੇਗਾ ਵੀ, ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਇੱਕ ਚੂਚੇ ਦਾ ਗਾਹਕ ਆਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਦਾ ਚੂਚੇ 10 ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ 40-50 ਰੱਖੇ 40-50 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੂਚਾ ਦੇਣਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਜਿੱਦ ਕਰੇਗਾ ਉਧਰੋਂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਰ ਉਹਦੀ ਚਾਬੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਯਾਰ ਉਹ ਚਾਬੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੂਚੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚੂਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਉਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੂਚੇ ਮਸਲ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਦੱਸ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਚੂਚੇ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਾਹਕ ਮੁੜ ਕੇ ਚਲੇ ਜੇ ਵਾਪਸ ਉਧਰ ਸਵਾਏ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਖੁਰਾਕ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੂਚੇ ਨੂੰ ਆਏਗੀ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਗਾਹਕ ਆਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਰਾਸੀਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਡੱਕਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੂਚੇ ਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਜਰਾਸੀਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮਸਲਾ ਮਸੈਲ ਚੂਚੇ ਨੂੰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਮਰੇਗਾ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕੋ ਬਿਮਾਰੀ ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਣਾ ਆਂਦੇ ਆ ਕੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਧੋਣਾ, ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਬਦਲਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਠਾ ਬੁੱਠਾ ਵਾਲੇ ਚੂਚੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਖੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ 12 ਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੇ ਆਨੇ ਆ ਨਾ, ਉਹੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਹੀ ਖੜਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ 10 ਚੂਚੇ, ਉਹ 10 ਚੂਚੇ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਮਾਰਕੀਟ ਚੱਲ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ ਭਾਈ ਬੱਗੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਬੱਗੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਦਾ ਫਲਾਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਥੋੜੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਬੱਗੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਅਗਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਫਲਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ 60,000 ਬਚਿਆ, 35,000 ਬਚਿਆ, 40,000 ਬਚਿਆ, 70,000 ਬਚਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਫਲਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਮੇਰਾ ਫਲਾਗ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਅੱਜ ਗੱਡੀ ਆਣੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਤੋਂ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭ ਲਈ ਹੈ ਕਿ
ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਲ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਨੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਡਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਫੜਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਲੀ ਲਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੱਲੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮਾਲ ਫੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਦਿਨੇ ਫੜਦੇ ਰਹੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਫੜਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਦਿਨੇ ਰੋਸ਼ਨਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਫੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੂਜ਼ਾ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਵਜ਼ਨ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾਲ ਦਾ, ਕਿ ਮਾਲ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਨਾ ਘਟੇ ਤੇ ਮਾਲ ਵੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾਏ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ। ਉਹਦਾ ਬੈਸਟ ਹੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਨੂੰ ਫੜਨਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟ ਬੁਝਾ ਕੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਡੇਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੈਪਨ ਲੈਦਾ ਬਣਾ ਲਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਕੈਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨੇ ਫੜ ਲਓ, ਰਾਤ ਫੜ ਲਓ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। 40-50 ਚੂਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੂਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੱਗ ਫੜੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਈ ਬੱਗੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਜ਼ਨ ਫਿਰ ਘਟਾਉਂਦਾ, ਵਜ਼ਨ ਵਧਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਫਲਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟਿਆ ਆ। ਉਹ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਘਟਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੂਜ਼ੇ ਨੂੰ, ਸਰੇਆਮ ਚੂਜ਼ੇ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਚੂਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੂਜ਼ਾ ਇੱਕ ਫੜਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੂਜ਼ੇ ਨੂੰ ਦੌੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਚੂਜ਼ੇ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੂਜ਼ੇ ਵਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਸ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਗਰ ਚੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ੇ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹਰਕਤ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ਾ ਫੜਨਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇਲੀ ਕੋਈ 4-5 ਗਾਹਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਹਿਦਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੈਪਨ ਬਣਾ ਲਓ। ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਮੈਂ ਮਾਰਨਾ ਭਾਈ ਬੱਗੇ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਲਹਿਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਨ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 30-40 ਚੂਜ਼ੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਡੇਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਕੋਈ ਫੇਰੀਵਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਫੇਰੀਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲ ਫੜਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਾਈ ਪੱਲੀ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੱਲੀ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮਾਲ ਫੜਨਾ। ਬਸ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਭਾਈ ਬੱਗੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੈਰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ 20,000 ਰੁਪਈਆ, 15 ਤੋਂ 20,000 ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ, ਅਗਰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।